नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ अक्टोबर मास 31 तारीख शुक्रवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकेबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानि पारिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ताज पूर्व चैनल रे नुहा आसीथिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु एमिति प्रतिदिनर लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आसंतु आजिर संपूर्ण खबर। गोटे दिन रे 4100 कमिला सुना रेट। दीपावलीर 9 दिन परे मध्य सुना मूल्यर निरंतर ह्रास जारी रही। बुधवार प्रति भरी सुना मूल्य 4100 टंका ह्रास पाइछि, जहाँ नूतन मूल्य 1,21,800 को आनिछि। रूपा मध्य 6,250 ह्रास पाइछि। विश्व स्तर रे सुना मूल्य प्रति आउंस $4,000 तलकू खसी जाइछि। सुना 3 सप्ताह मध्य सर्वनिम्न स्तर को पहुंची। गत 10 दिन मध्य सुना मूल्य प्राय 11,000 टंका ह्रास पाइछि बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर। तहसील रे हेबो जमी किणा बिका। राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी गुरुवार एक बड़ सूचना देइछंती। एणिकी तहसील ऑफिसर रे जमी किणा बिका होई पारिबो बोली मंत्री गणमाध्यम को कहिछंती। नवेम्बर 1 तारिख रु तहसील कार्यालय रे जमी किणा बिका हेबो। प्रथम पर्याय रे 44 टी तहसील ऑफिसर रे एहा आरंभ हेबो। परे डिसेंबर मासरे बाकी 273 तहसील रे एही सेवा आरंभ होई जिवो बोली मंत्री कहिसंती। नवेम्बर 1 तारिख रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एहार शुभारंभ करिवे। ऑनलाइन रे स्लॉट बुक करी तहसील कार्यालय रे जमी पंजीकरण करी पारिबे बोली मंत्री पुजारी प्रकाश करिसंती बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर। खूब शीघ्र लागू हेबो वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म पुलिस ओडिशा। खूब शीघ्र लागू हेबो वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म पुलिस। देश रे एणिकी पुलिस मानकर गोटिए प्रकारर यूनिफॉर्म रहिबो। भिन्न भिन्न राज्य रे भिन्न भिन्न पुलिस यूनिफॉर्म आउ रहिबो नाही। एने ओडिशा समस्त 16 राज्य और केंद्र शासित अंचल को तथ्य मागिला गृह मंत्रालय। आंध्रा, अरुणाचल, आसाम, गोवा, हिमाचल, झारखंड, केरल, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, सिक्किम, ढेंकानाल, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंग को केंद्र गृह मंत्रालय एने चिट्ठी लिखिछि। नवेम्बर 4 मध्य समस्त तथ्य दाखल पाई निर्देश दिया जाइछि। गृह मंत्रालय केंद्र चिट्ठी पर राज्य पुलिस मुख्यालय को तथ्य पाई डीजीपी कंट्रोल रूम को निर्देश दिया जाइछि बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर। बढिला युक्त 2 फॉर्म पूरण अर्भद। बढिला युक्त 2 फॉर्म पूरण अर्भद। नवेम्बर 3 तारिख जाए फॉर्म पूरण अर्भद वृद्धि करले सरकार। बात्या मंतार प्रभाव को नजर रखी कले गुरुत्व पक्षों निवेदन परे वृद्धि करले सरकार। अक्टोबर 28 तारिख थिला फॉर्म पूरण शेष तारिख। 2026 युक्त 2 परीक्षा पाई चालीछि फॉर्म पूरण। तेबे अर्भदी वृद्धि करिबा पाई विभिन्न कॉलेज स्कूल रो अनुरोध आसिला। कॉलेज कृतपक्षों अनुरोध परे सीएचएससी एही निष्पत्ति नेछि बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर। दशम एवं द्वादश श्रेणीर चूड़ांत तारीख प्रकाश। सीबीएसई दशम एवं द्वादश श्रेणी परीक्षा पाई प्रकाश पाइला चूड़ांत तारीख। 2026 मसीहा फेब्रुआरी 17 तारिख रु सीबीएसई दशम और द्वादश परीक्षा आरंभ हेबो। छात्र छात्री माने सरकारी वेबसाइट रु तारीख पत्र डाउनलोड करि पारिबे। 2025 परीक्षार फलाफल प्रकाश करिबा समय रे सीबीएसई कहिछि जे 2026 रे दशम एवं द्वादश श्रेणी परीक्षा 17 फेब्रुआरी 2026 रो आरंभ हेबो। 2026 रे जातीय शिक्षा नीति रे सुपारिश अनुଯାयी सीबीएसई दशम श्रेणी पाई 2टी बोर्ड परीक्षा करिबो। 9 एवं 11 श्रेणी पाई पंजीकरण तथ्य आधार रे सीबीएसई प्रथमे परीक्षा आरंभ हेबार 146 दिन पूर्व सेप्टेम्बर 24 रे 2026 परीक्षा पाई एक प्रारंभिक आपातकालीन तारीख पत्र प्रकाश करिथिला बोली खबर मिलछि। परवर्ती खबर। नवेम्बर रे प्रथम सप्ताह रे मिलिबो 21तम किस्ती।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଜାରି ହେବାର ଆଶା କରାଯାଇଛି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ 10 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି କିସ୍ତି ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ନଭେମ୍ବର 6 ଏବଂ 11 ପୂର୍ବରୁ ଜାରି ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସରକାରୀ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବାତ୍ୟା ଛାଡ଼ିଗଲା ଦେଇଗଲା ଦୁଃଖ। ଆନ୍ଧ୍ରରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଥିବା ମନରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଫସଲ, ଉଜୁଡା କ୍ଷେତ୍ର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଚାଷୀର ଅଧିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଏବେ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଅସହାୟ ଚାଷୀ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାତ୍ୟା ମନ୍ତାର ପ୍ରକୋପ। ବର୍ଷା ଓ ପବନ ବ୍ଲକର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି। କାଲିଆଛଳା ଓ ତୁନପାରରେ ଚାଷୀର ଏକର ଏକର ଧାନ ଓ ମକା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ଯେ ଏଥିରେ ଆଉ ଭଲ ଫସଲ ହେବାର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଖାଲି ଚାଷ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ବାସ ବି ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ଓ କୃଷି ବିଭାଗର ଏକ ମିଳିତ ଟିମ୍ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିବା ପରେ ସହାୟତା ମିଳିବ ବୋଲି ଏହି କହିଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ହାତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଇକେୱାଇସି ନ କଲେ ନଭେମ୍ବରରୁ ମିଳିବନି ରାସନ। ଇକେୱାଇସି ନ କଲେ ନଭେମ୍ବରରୁ ମିଳିବନି ରାସନ। ହାତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅକ୍ଟୋବର 31 କାଉଣ୍ଟ ଥିଲା ବେଳେ ବିଭାଗର ଅକଲ ଗୁଡିମ୍ବ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ 29 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 15,57,265 ଜଣ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ଏତେ ସଂଖ୍ୟାକ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣଙ୍କ ରାସନ ବନ୍ଦ ହେବ ତାହା ସରକାରଙ୍କୁ ଅକଳରେ ପକାଇଛି। ଗତ 14 ତାରିଖରେ 16,30,371 ଜଣ ଇକେୱାଇସି କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏହା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ 15 ଦିନରେ ମାତ୍ର 73,106 ଜଣର ଇକେୱାଇସି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଦିନକରେ କେତେ ଜଣ ଇକେୱାଇସି କରିପାରିବେ ତାହା ଏବେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଫସଲ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବାତ୍ୟା ମନ୍ତାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ସହାୟତା ରାଶି, ସୂଚନା ଦେଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏବେ ଅମଳ ସମୟ ଥିବାରୁ କପା ଏବଂ ଧାନ ଚାଷର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି। 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ ସେ ଜିଲ୍ଲାରୁ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆକଳନ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଭୂସ୍ଖଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ଉଭା ହୋଇଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଲାଗି ପଥର ଖସୁଛି। ପଥର ଖସିବାରେ ସବୁଠୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ରାସ୍ତାଘାଟ ମରାମତି ସହ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ସରକାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ରାଫେଲ ଉଡାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆଜି ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ ଉଡାଣ ଭରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଅମାଲ୍ୟ ବାୟୁସେନା ଷ୍ଟେସନରୁ ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଉଡାଣ ଭରିଥିଲେ। ସେ ବାୟୁସେନା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କମାଣ୍ଡର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବାୟୁସେନାର ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ ଉଡାଣ ଭରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଗୁରୁବାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ 92ଟି ରେଳ ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବ ରେଳ ବିଭାଗ। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 50ରୁ 50 ଅନୁପାତ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରାଳୟର
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହୋମଭୋଟି ପୀତାମ୍ବର ସାହୁ ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ହୋମଭୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ 15ଟି ପୋଲିଂ ଦଳ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଦଳରେ 2 ଜଣ ପୋଲିଂ ଅଫିସର, ଜଣେ ମାଇକ୍ରୋ ନିରୀକ୍ଷକ, ଜଣେ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଓ ଜଣେ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫର ରହିଛନ୍ତି। 85 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବଂ 40%ରୁ ଅଧିକ ଅକ୍ଷମତା ଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମତଦାତା 251 ଜଣ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଜ ଘରେ ଥାଇ ଗୋପନୀୟ ଭାବେ ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଟ ଦେବେ। 30 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 2 ନଭେମ୍ବର ଭିତରେ ଏହି ହୋମ ଭୋଟି ହେବ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି କରାଯିବ ବୋଲି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଅଫିସର ସୁରମି ରେଶନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସୁବିଧାରୁ କେହି ଜଣେ ବି ଯୋଗ୍ୟ ମତଦାତା ଯେମିତି ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ନିୟୋଜିତ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆପଡ଼ା ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂଆପଡ଼ା ଯିବେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରି ସାରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଶେଷ ଭାଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର କରିବେ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନବୀନଙ୍କ ନୂଆପଡ଼ା ପ୍ରଚାର ନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ ନବୀନ ନିବାସରୁ ବାହାରନ୍ତୁ, କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅଧିକ 5 କେଜି ଚାଉଳ। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। 19 ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିବାର ପିଛା ମିଳିବ ଅଧିକ 5 କେଜି ଚାଉଳ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର ଓ ନଭେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ ଚାଉଳ ମିଳିବ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ଏଥିରେ 19 ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 2,40,00,000 ହିତାଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଅନୁଗୁଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ବରଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ, କଟକ, ଦେବଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତିସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନୟାଗଡ଼, ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିବାର ପିଛା ଏହି ଅତିରିକ୍ତ 5 କେଜି ଚାଉଳ ମିଳିବ। ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଚାଉଳ ପୂର୍ବ ଭଳି ଆଧାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା 19ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 70.49 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବେ। ନଭେମ୍ବର 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବଣ୍ଟନ ସାରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏନେଇ ମିଳିବ ଏହି ଲାଭ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି।